ఇవన్నీ కడిగా Well, am I audible? Good afternoon. Am I audible? Fine. Fine, thank you. See, last class I've taught about the different subjects that are linked with managerial economics. Earlier class, we have seen what are all the subjects that are included in managerial economics. And now in the today's class, what are the roles and responsibilities of a managerial economics? In this class, we are going to see what are all the roles and responsibilities that are perceived by a managerial economist. ఒక managerial economist అనే అతను ఎలాంటి రోల్స్ ప్లే చేస్తాడు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ అ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ అ బిజినెస్, that will be discussed in today's class. Yeah, whether my voice is clear enough? Am I clear? Am I clear? Am I audible? Okay, then see, today's class I'm going to teach you about what are all the responsibilities and what are all the duties that are performed by a managerial economics in a business. So here already I said that managerial economics is a subject which is used to solve the problems that are encountered in a business.
So it is a simple tool to solve your business problems, or it is a concept of operating the business without any hurdles. That is the duty, or that is an application of managerial economics. And coming to the responsibilities carried out by a managerial economics is, the first responsibility is he studies the economic pattern at macro level and analyze its significance to the specific firm he is working with. Means my first duty of a managerial economist is he is going to take a benchmark organization. He's going to take a benchmark organization and set up certain goals to our organization. He's going to narrow down the benchmarks of a particular organization to our group goals and thereby provide a proper course of action. That is the first responsibility of a managerial economics. ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే managerial economist అనే అతను వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ కన్నా టాప్గా ఉన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ని తీసుకొని ఆ స్టాండర్డ్కి రీచ్ అవ్వడానికి మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనే దాన్ని డిఫైన్ చేస్తారండి. మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ విల్ డిఫైన్ the different course of action that has to be performed in order to enhance the effectiveness of an organization. That is one responsibility of a managerial economist. And the second responsibility, he has to consistently examine the probabilities of transforming an ever-changing economic environment into profitable business avenues. Simple ga cheppalante ikkada managerial economist ane atanu ఒక బిజినెస్ అనేది ప్రాఫిట్లో రన్ చేయడం కోసం, ఒక బిజినెస్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేయడం కోసం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలో ఆ స్టెప్స్ని డిఫైన్ చేయడం అనేది ఇతని రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. The next responsibility of a managerial economist is to take certain activities to run the organization effectively. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేయడానికి కొన్ని యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఇతని సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. He assesses the business planning process of a firm. అంటే మన బిజినెస్ అనేది ఫ్యూచర్లో ఎలా ఆపరేట్ అవ్వాలి అనే ప్లానింగ్ చేయాల్సిన డ్యూటీ కూడా మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్. ది అనదర్ డ్యూటీ ఆర్ అనదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్. ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్ అంటే ఫ్యూచర్ అనేది ఫ్యూచర్లో వర్క్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, దేనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేయాలి. సో ప్రతి ప్లానింగ్ యాక్షన్ కూడా ఈ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను పర్ఫామ్ చేస్తారు. వై? బికాస్ the success or failure of a business organization entirely depends upon the effectiveness of planning. If the planning is effective enough, it leads your organization towards profit. Or if planning is ineffective, it pushes your organization to losses. Why? Because if planning is inappropriate, it leads you towards increase in wastage. Planning అనేది inappropriate గా ఉన్నప్పుడు వేస్టేజ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయండి. ప్లానింగ్ అప్రాప్రియేట్గా ఉన్నప్పుడు మనకి వేస్టేజ్ లెవెల్ తక్కువ అవుతుంది, దానివల్ల మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది ఎక్కువ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉందండి. సో మనకి ఎఫెక్టివ్ ప్లానింగ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్దేనండి. అండ్ ది నెక్స్ట్ డ్యూటీ ఆర్ నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ cost benefit analysis. Coming to this cost benefit analysis, managerial economist duty is to establish a relationship between the cost and the benefit that is associated. అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే మనకు వచ్చిన రిటర్న్స్, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదాన్ని కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అని చెప్తారండి. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్నా నాకు వచ్చే రిటర్న్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండాలి. అలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాల్సింది, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్లో మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎర్న్ చేసే ఇన్కమ్, ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ని స్టడీ చేస్తాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండాలి, మనం ఎర్న్ చేయాల్సిన ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. దాన్ని కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అని చెప్తాం. సో these are some responsibilities of managerial economist. And before moving on to the next slide, please let me know if you have any doubts. మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి సో దట్ ఐ కెన్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. ఇక్కడ నేను ఒక 4 పాయింట్స్ చెప్పానండి. అందులో ఈ 4th పాయింట్ ఏమో కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం. కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే
మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్కి మధ్య రిలేషన్ని స్టడీ చేస్తే దాన్ని కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అని చెప్తాం. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉండాలి, మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇది ఒక వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎకనామిస్ట్. అలాగే ఇంకొక రెస్పాన్సిబిలిటీ బిజినెస్ ప్లానింగ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్. మన బిజినెస్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా రన్ అవ్వాలంటే ప్లానింగ్ అనేది అంతే ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలండి. సో your another responsibility is managerial economist has to plan the business activities in advance, at the same time that too in an appropriate manner. అండ్ నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను మనకి బిజినెస్ అనేది ప్రాఫిట్స్లో రన్ అవ్వడం కోసం ఏ స్టెప్స్ తీసుకోవాలో ఆ స్టెప్స్ని ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేయాలండి. అలా డిఫైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మీద ఒక క్లారిటీ వస్తుందండి. అండ్ అనదర్ థింగ్, మనకి ఒక ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక బెంచ్ మార్క్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొని ఆ బెంచ్ మార్క్ని మనకి తగ్గట్టుగా నారో డౌన్ చేసుకొని ఎఫెక్టివ్గా ఆపరేట్ చేయడం. సో these are different responsibilities of a managerial economist in this slide. So make doubts em levanukuntunnanu. I'll move on to the next slide. Well, next, the managerial economist duty is to make decisions. Ikkada managerial economist ఇంతకు ముందు ప్లానింగ్ చేస్తాడు, అలాగే బిజినెస్ ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేయడానికి ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ మనం బెంచ్ మార్క్ని తీసుకొని మనకు తగ్గట్టుగా నారో డౌన్ చేసి డిఫైన్ చేస్తారు అని ఇలా డిఫరెంట్ రోల్స్ చెప్పామండి. బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ది డ్యూటీ ఆఫ్ ఎ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ ఇస్ టు మేక్ డెసిషన్స్ రిలేటెడ్ టు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. మన బిజినెస్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా రకాల డౌట్స్ అరైజ్ అవుతాయండి. ఎవ్రీ డౌట్ లీడ్స్ యూ టువర్డ్స్ మేకింగ్ డెసిషన్. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే ఆ డౌట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలని చూపిస్తుందండి. ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్. అండ్ జనరలీ వీ కమ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ డౌట్స్ డిఫరెంట్ డెసిషన్స్ ఇన్ బిజినెస్. అందులో ఒక డెసిషన్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైస్, అంటే ప్రైస్ని పెంచడము తగ్గించడం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ది ప్రైస్, ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ది ప్రైస్. ప్రైస్ని పెంచడానికి తగ్గించడానికి మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఈవెన్ సే లైక్ వెదర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ది ప్రైస్ ఆర్ నాట్. అసలు ప్రైస్ పెంచాలా పెంచకూడదా, ప్రైస్ తగ్గించాలా తగ్గించకూడదు. ఇలా డెసిషన్ రిలేటెడ్ టు ప్రైస్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ బై ది మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్. దిస్ ఇస్ వన్ మేజర్ ఏరియా వేర్ డెసిషన్ బికమ్స్ క్రూషియల్. అండ్ సెకండ్ వన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఈ ఇన్కమ్ మనకి జనరేట్ అయిన ఇన్కమ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, హౌ డు వి యూజ్ ది generated revenue. మనకు జనరేట్ అయిన రెవెన్యూని ఎలా యూజ్ చేయాలి. సే ఐ హ్యావ్ ఎర్న్ సమ్ 20 lakhs on this business, so how should I use this 20 lakhs? So our investment plan related decision has to be made by this managerial economist. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ డెసిషన్ అంటే మనం దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాభం వస్తుంది, దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు, వేర్ టు ఇన్వెస్ట్ అండ్ వేర్ నాట్ టు ఇన్వెస్ట్, ఆల్ దోస్ decisions are included in this investment plans. Next, what kind of product is to be manufactured, what kind of service is to be rendered. ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే పబ్లిక్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తే ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనం ఎక్కువ ఎర్న్ చేయొచ్చు. లైక్వైజ్ what kind of products are to be produced. A decision has to be made related to producing a product, related to rendering a service. That has to be made by the managerial economist. Managerial economist అనే అతను ఏ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి, ఎలాంటి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి, ఎలాంటి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఆ డెసిషన్స్ తీసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అన్నాడు. అండ్ డెసిషన్ రిలేటెడ్ టు ఇన్పుట్స్, ఎలాంటి రా మెటీరియల్స్ యూస్ చేయాలి, లేకపోతే ఎంత టైం కేటాయించాలి, ఎవ్రీ డెసిషన్ రిలేటెడ్ టు ఇన్పుట్స్ ఆర్ మేడ్ బై ది మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్. నెక్స్ట్, techniques of production to be employed. What kind of techniques are used in your production process? మీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి టెక్నిక్ వాడాలి, ఆర్ ఎలాంటి మెథడ్, what kind of method we have to use in
ప్రొడక్షన్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్ వాడాలి సార్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మెథడ్స్ ఏముంటాయండి? వి కమ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. వన్ కైండ్ ఆఫ్ manufacturing technique is job production. Another kind of manufacturing technique is batch production. The last kind of manufacturing technique is mass production. So taking the nature of your business into consideration, you have to opt one particular production technique here. So elanti technique vadali, that again that decision is made by the managerial economist. And another decision related to expansion and contraction. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే బిజినెస్ ని ఇంకా స్ప్రెడ్ చేయడం అండి. A process of further increasing the scope of your business is called as expansion. మీ బిజినెస్ యొక్క స్కోప్ ని పెంచేదాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్తామండి. అలాగే ఒకవేళ బిజినెస్ స్కోప్ పెంచాలనుకుంటే వెదర్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ బిజినెస్ హారిజాంటల్లీ ఆర్ వెర్టికల్లీ, మీ బిజినెస్ ని హారిజాంటల్ గా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, వెర్టికల్ గా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ హ్యాస్ టు బి మేడ్. ఇమాజిన్ మీ బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, మీ బిజినెస్ తగ్గిపోతుందండి. అంటే కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ది బిజినెస్ యాక్టివిటీ. మీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ అనేది స్లో డౌన్ అయిపోతే దాన్ని కాంట్రాక్షన్ అని చెప్తారండి. మరి అలా స్లో డౌన్ అయినప్పుడు మనం ఏ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్హాన్స్ ది వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్? that decision has to be made by the managerial economist. అలొకేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ అలొకేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే మన మనీని, ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ యువర్ మనీ వైడ్లీ, మన మనీని వైజ్గా స్పెండ్ చేసే టెక్నిక్ని అలొకేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని చెప్తామండి. నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ న్యూ ప్లాంట్, ఒక కొత్త ప్లాంట్ని లేకపోతే కొత్త బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏ లొకేషన్లో పెట్టాలి అనేది కూడా ఈవెన్ దట్ డెసిషన్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ బై ది మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్. క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ టు బీ ప్రొడ్యూస్, ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయాలి. నెక్స్ట్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూ related to your equipment, replacement decision has to be made. Again, that decision is made by the managerial economist. Sales forecasting, inventory forecasting, likewise maximum majority of the business related decisions are made by the managerial economist. Simply speaking, most important responsibility of managerial economist is decision making in your business. Next, again, a managerial economist has to analyze the changes in macro level. He has to analyze the changes in macro level and thereby conclude that and bring necessary changes according to those changes identified in your business. ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ని స్టడీ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా మన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ని మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు, జీడిపి అవ్వచ్చు, ఇన్ఫ్లేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి నేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే నేషన్లో జరిగే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని పర్సీవ్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా మన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ని మార్చాల్సి వస్తుందండి. దాన్ని అలా మార్చుకోకపోతే ఇన్ కేస్ లేదు దాంతో సంబంధం లేకుండా నా బిజినెస్ని నేను ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోకుండా రన్ చేస్తాను అని అంటే బిజినెస్ అనేది అలా ఎఫెక్టివ్గా ఆపరేట్ అవ్వదండి. ఎందుకంటే మనకి ఒకవేళ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ సిటిజన్ యొక్క ఇన్కమ్. వాట్ విల్ బి ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ సిటిజన్ ఇన్ ఎ కంట్రీ. ఒకవేళ ఇండివిజువల్ సిటిజన్ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిందనుకోండి, మనం అప్పుడు ప్రొడక్షన్ దానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా తగ్గించాలి. ఎందుకంటే ఇన్కమ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ ఏ కస్టమర్ పర్చేస్ అవర్ ప్రోడక్ట్? సో ఆ ఇన్కమ్ లెవెల్కి తగ్గట్టుగా మార్చాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే మన బిజినెస్ యాక్టివిటీలో అన్నిటి యొక్క ప్రైస్ పెరిగిపోతే రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ లెవెల్స్ ఇన్ ఆల్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది అరైజ్ అయినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ని మనం మార్చాల్సి వస్తుందండి. అంటే ప్రైస్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు మీరు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పెంచుతారు, మరి దానికి తగ్గట్టుగా ప్రతి కాస్ట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి కానీ దానికి తగ్గట్టుగా మార్చాల్సి వస్తుంది. సో మన బిజినెస్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క
ఒక ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఎకనామిక్ కండిషన్స్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా బిజినెస్ ఫంక్షనింగ్ని మనం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ అనదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్. Next, managerial economist is also involved in advising. Managerial economist is also involved in advising the management on public relations, foreign exchange and trade. అంటే ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను మేనేజ్మెంట్కి అడ్వైజెస్ ఇవ్వడానికి, సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుందండి. మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ can give necessary suggestions for the management, necessary suggestions related to foreign exchange. Everything is given by the managerial economics. Even he guides the firm on the likely impact of changes in monetary and fiscal policy. అంటే మనకి మానిటరీ పాలసీకి తగ్గట్టుగా మన బిజినెస్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి కూడా మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనేది సలహా ఇస్తాడు. సింపుల్, ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంట్లో చూడండి, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని స్టడీ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా మన బిజినెస్ ఫంక్షనింగ్ని మారుస్తాము అని చెప్తున్నాను. ది సేమ్ థింగ్ ఈస్ అగైన్ రిపీటెడ్ హియర్. హీ ఆల్సో మేక్స్ అన్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్స్ ఇన్ కాంపిటీషన్. అంటే మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను మన కంపెనీతో పాటు వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ఎలా ఫంక్షన్ అవుతున్నాయి, మన కంపెనీతో పాటు వేరే ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, అలా ఫంక్షన్ అవుతున్నప్పుడు మన కాంపిటీటర్స్ గురించి మనం స్టడీ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ అస్ సమ్ ఇన్సైట్స్ టు మేక్ న్యూ ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. మన కాంపిటీటర్స్ని స్టడీ చేసినప్పుడు ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి, అంటే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకోవాలి అనే దానికి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ competitors are to be analyzed, or the steps taken by the competitors or the business conditions of the competitors are to be analyzed while operating a business. And that is done by the managerial economics. He has to collect economic data and examine all crucial information about the environment in which the firm operates. అంటే ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను ఎకనామిక్ డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నామండి. ఎకనామిక్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ data related to the financial position of a firm. అంటే మన కంపెనీలో మన దగ్గర ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి మనీ ఎంత ఉంది, అలాగే డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మనీ ఎంత ఉంది, మనకి అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ అనేది జరిపితే మనకి ఫ్యూచర్ మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది. అగైన్ దట్ ఈస్ టు బి done by the managerial economist. Next, the most significant function of managerial economist is to conduct a detailed research on industrial market. Managerial economics has to conduct a detailed research on industrial market. మనకి మన ఇండస్ట్రీ మీద ఒక డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ జరగడం వల్ల మనం ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి, లేకపోతే ఇప్పుడున్న ల్యాగ్ నుంచి కొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ అవుట్ టు పర్ఫామ్ బెటర్. ఒక ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసే ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే, ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఎంత జరుగుతోంది, అందులో మన షేర్ ఎంత, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఒకవేళ అందులో మనది సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ అయితే కనుక దెన్ వీ బికమ్ ది లీడర్ ఓవర్ దేర్ అండ్ యూ క్యాన్ మేక్ సమ్ వైటల్ డెసిషన్స్ ఆల్సో. సో ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల, ఇండస్ట్రియల్ మార్కెట్ని అనలైజ్ చేయడం వల్ల మనకి మన బిజినెస్ని లేకపోతే మన ఇండస్ట్రీని మనం రూల్ చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్, again the next responsibility of managerial economics is to perform different roles. ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనే అతను ఎప్పుడు కూడా ఒక మేనేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు, ఒక స్టాటిస్టికల్ అనలిస్ట్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు, ఒక సైకాలజిస్ట్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు, ఇలా చాలా రకాల రోల్స్ ప్లే చేస్తారండి. And he must be vigilant and must have ability to cope up with the pressures. Managerial economist ఉండాల్సిన ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే, అతను ప్రెషర్ లేకపోతే ఒక క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ని కూడా హ్యాండిల్ చేసే ఎబిలిటీ ఉండాలి. హీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ షుడ్ హ్యావ్ ది ఎబిలిటీ టు హ్యాండిల్ some typical or stress situations ని హ్యాండిల్ చేసే ఎబిలిటీ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్కి ఉండాలండి. And next,
He also provides management with economic information such as tax rates, competitor prices, and product, etc. They give their valuable advice to government authorities as well. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పానండి దీనికి మీకు మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను మనకి మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని స్టడీ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా మార్చాలి అని చెప్పాను. ఆ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని స్టడీ చేసినప్పుడు అందులో ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉంటాయి, అలాగే కాంపిటీటర్ ప్రైస్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ విత్ ఇన్ దట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్స్, సో that can provide some better information to the government as well. Next, at times a managerial economist has to prepare speeches for top management. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ ఇమాజిన్ ఇఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఇస్ నాట్ రన్నింగ్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్, ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పే ప్రతిదీ కూడా లాభాల్లో నడుస్తుంది అని చెప్తూ వచ్చాను. అలాగే ఒకవేళ నష్టాల్లో నడిస్తే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎ బిజినెస్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ లాసెస్, if despite of performing many steps, even though you are taking many steps relevant to operating your business effectively, if your business is not able to cope up with that losses, మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఇన్ని ఫంక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేసి మీరు అయినా సరే బిజినెస్ లాభాల్లోకి రాకపోతే, ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు give necessary explanation to the management, and in that regard you have to prepare some speeches. నేను ఇక్కడ మీకు పాష్గా అర్థం అవడం కోసం స్పీచెస్ అని రాశానండి. అది యాక్చువల్గా స్పీచెస్ కాదండి, ఒక ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ ఫర్ ది ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్కి అంటే మన బిజినెస్ ఈ విధంగా ఉండడానికి కాజెస్ ఏంటి, దాని రిలేషన్స్ ఏంటి. ఏ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ది టాప్ మేనేజ్మెంట్ హియర్. So these are different roles and responsibilities that are to be performed by a managerial economist. చూడండి, మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యాజ్ యూజువల్ పోస్ట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి, సో దట్ ఐ కెన్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. Well, so any doubts? I repeat, in case if you have any doubts, please post in the chat box so that I can help you out. See, ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి, హీ స్టడీస్ ది ఎకనామిక్ ప్యాటర్న్స్ అట్ మ్యాక్రో లెవెల్. మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఓవరాల్ కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ పొజిషన్ని స్టడీ చేస్తాడని. మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను కంపెనీ యొక్క ఓవరాల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని, ఎకనామిక్ లెవెల్ని స్టడీ చేస్తాడు. అలా స్టడీ చేస్తారండి. స్టడీ చేసిన తర్వాత మనకి మన కంట్రీ ఎకనామిక్ లెవెల్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత మన బిజినెస్ పొజిషన్ దగ్గరికి వస్తామండి. మన బిజినెస్ పొజిషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన కాంపిటీటర్స్ ఎవరున్నారు అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఎకనామిక్ పొజిషన్ని మ్యాక్రో లెవెల్ అని చెప్తాం. అట్ ది సేమ్ టైమ్ మనతో పాటు ఉన్న కాంపిటీటర్స్ ఎక్కడున్నారు, మనం ఎక్కడున్నాము అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అలా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్, ఒకవేళ మన కాంపిటీటర్స్ కన్నా మనం వెనకబడి ఉన్నాము అని అంటే ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామని. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, he has to consistently examine the probabilities of transforming an ever-changing economic environment into profitable business avenues. అంటే ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ అనే అతను మన బిజినెస్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఆపరేట్ చేయడం కోసం ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని పాసిబిలిటీస్ని స్టడీ చేస్తాడండి. మేనేజరియల్ ఎకనామిస్ట్ విల్ స్టడీ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ that are available to operate your business effectively. మన బిజినెస్ని ఎఫెక్టివ్గా ఆపరేట్ చేయడానికి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఆ పాసిబిలిటీస్ అన్నిటిని స్టడీ చేస్తాం. ఈ పాసిబిలిటీస్ అన్నిటినీ స్టడీ చేసి అట్ లాస్ట్ మన గోల్
profit maximization. The goal of a managerial economist is profit maximization. ఈ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం కోసం నెసెసరీ స్టెప్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తామండి. సో దీస్ ఆర్ యువర్ పాయింట్ 1 అండ్ పాయింట్ 2. చూడండి, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Well, let me know with any other doubts. Okay. Okay, fine. Now the next topic. Please wait for a while. Okay, fine. See, you can see your syllabus here. You can see your syllabus. This is yours. See, I'm sharing the syllabus over here. You can see the syllabus here. As of now, I have covered the introduction to managerial economics. Oksari screen chudandi. Introduction to managerial economics is covered. Definition of managerial economics is covered. Scope of managerial economics and its relation with other subjects is covered. So, ippati varaku meeku what is managerial economics, the nature and scope of managerial economics is covered. And now, the next topic is concept of demand. So, let me give you a small introduction about demand, what demand is. Okay, chinna introduction. Let me give you a very simple introduction about demand. See, you can see the screen here. I've written the definition of demand here. I've written the definition of demand. Every want supported by the willingness and ability to buy constitutes demand for a product. This is a definition of demand. Every want supported by the willingness and ability to buy constitutes demand for a product. So, ikkada idi demand yokka definition and ఈ డెఫినేషన్ మీకు చదవచ్చు. ఈ డెఫినేషన్లో మీకు పెద్దగా అర్థం అవ్వడానికి ఏమీ ఉండదండి. ఐ హ్యావ్ 3 కండిషన్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఇక్కడ డిమాండ్ గురించి చెప్పడానికి నా దగ్గర 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ హావ్ 3 కండిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డిమాండ్. మై ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ you can see the screen here. Condition number 1. Condition number 1 is desire. Condition number 1 is desire to buy. Condition number 2, willingness to pay. Condition number 2 is willingness to pay. Condition number 3 is ability to pay. So,
I have given some 3 conditions here. ఇక్కడ ఒక 3 కండిషన్స్ ఇచ్చాను చూడండి. డిజైర్ టు బై. మై ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే మీకు డిమాండ్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి. డిజైర్ టు బై అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు నాకు ఇది కావాలి అనే కోరిక మీలో ఉంటే, నాకు పలానా వస్తువు కావాలి, నాకు ఇది అవసరం అనే ఇది కొనుక్కోవాలి అనే కోరిక మీకు ఉంటే దాన్ని డిజైర్ టు బై అని చెప్తారండి. ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలి అనే కోరిక మీకు ఉంటే దాన్ని డిజైర్ టు బై అని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ వన్, విల్లింగ్నెస్ టు పే. విల్లింగ్నెస్ టు పే ఇన్ ద సెన్స్ వెదర్ యు ఆర్ హ్యాపీ ఆర్ వెదర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ టు పే ఫర్ దట్ ప్రైస్. మీరు సే లైక్ యూ వాంట్ టు బై ఎ పెన్ అండ్ when you visited a store you found that the price of pen is 40 rupees. మీరు ఒక పెన్ చూసారు, మీకు పెన్ అవసరం అయింది, అది కొనడానికి స్టోర్కి వెళ్ళారు, ఒక పెన్ చూసారు. పెన్ చూసినప్పుడు ఆ పెన్ యొక్క ప్రైస్ 40 రూపీస్ ఉందని. సో మీకు ఆ ప్రైస్ ఓకేనా, వెదర్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ప్రైస్, దాన్ని విల్లింగ్నెస్ టు పే అని చెప్తారండి. ఓకే, మీరు ప్రైస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. థర్డ్ కండిషన్ చూడండి, వెదర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ టు పే. 40 రూపీస్ నాకు ఓకే, మరి ఆ 40 రూపీస్ పే చేసే ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ మీ దగ్గర ఉందా? ఇఫ్ దీస్ 3 కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, then you can say that a product is having demand in the market. చాలా సింపుల్ అండి. ఇక్కడ నేను రాసిన 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై కనుక సాటిస్ఫై అయితే ఆటోమేటిక్గా ఒక ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ ఉంది అని అర్థం. ఇఫ్ దీస్ 3 కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిమాండ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే కనుక ఒక ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ ఉంది అని అర్థం అండి. అందులో ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి, విల్లింగ్నెస్ టు బై అంటే ఈ వస్తువు మీకు కొనాలి అనే కోరిక ఉందా. సెకండ్ కండిషన్, డిజైర్ టు బై, ఈ వస్తువు కొనాలనే కోరిక మీకు ఉందా. సెకండ్ కండిషన్, వెదర్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ది ప్రైస్ దట్ ఈస్ సెట్ బై ది కన్సర్న్ పర్సన్. వాడు సెట్ చేసిన ప్రైస్ మీకు ఓకేనా, ఆ ప్రైస్ పే చేయడానికి మీరు విల్లింగ్గా ఉన్నారా. థర్డ్, వెదర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ అంటే ఆ ప్రైస్ని బేర్ చేసే ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ మీకు ఉందా. ఈ 3 కండిషన్స్ కనుక మీరు సాటిస్ఫై చేయగలిగితే, ఈ 3 కండిషన్స్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ సే దట్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిమాండ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఇమాజిన్ దట్ ఇఫ్ దీస్ 3 కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, ఒకవేళ ఈ 3 కండిషన్స్ కనుక సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, ఒకవేళ ఈ 3 కండిషన్స్ కనుక ఈ 3 కూడా కాదు, ఇందులో ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే it directly says that a product is not having demand in the market. మీరు ఒక పెన్ చూసారండి, మీకు పెన్ అవసరం ఉంది, ఎగ్జామ్స్ రాయాలి కాబట్టి మీకు పెన్ అవసరం ఉంది, ఒక పెన్ చూసారు, సో పెన్ అవసరం ఉంది, నా ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిందండి. అండ్ సెకండ్, ఆ పెన్ యొక్క ప్రైస్ 1400 రూపీస్ అండి. ఆ పెన్ యొక్క ప్రైస్ 1400 రూపీస్ చూసారు. సో మీరు 1400 రూపీస్ మీకు ఓకేనా. ఇది కూడా ఓకే సార్, యూ కెన్ పే దట్ 1400. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ అ కాపర్ మేడ్, సార్ దట్ ఈస్ అ సిల్వర్ మేడ్ అనుకుందాం. సో దాని వర్త్ అంత ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఈవెన్ ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ విత్ ది ప్రైస్ దట్ ఈస్ సెట్ బై ది సెల్లర్. అండ్ ది థర్డ్ కండిషన్, ఆ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యాయి, నాకు పెన్ కావాలి, అట్ ది సేమ్ టైం దాని ప్రైస్ కూడా నాకు ఓకే. కానీ థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియలీ ఐఎమ్ నాట్ ఫిట్ టు పే దట్ ప్రైస్. ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ ప్రోడక్ట్ డజంట్ హ్యావ్ డిమాండ్ ఇన్ ది మార్కెట్. సో ఒక ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే, ఇక్కడ నేను చెప్పిన 3 కండిషన్స్ కనుక మీరు సాటిస్ఫై చేయగలిగితే, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిమాండ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఈ 3 కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా మీరు సాటిస్ఫై చేయట్లేదా, దెన్ అన్డౌట్ఫుల్లీ యువర్ ప్రోడక్ట్ డజంట్ హ్యావ్ డిమాండ్. ఇంకా మీకు బెటర్గా కంక్లూడ్ చేస్తున్నానండి. లెట్ మీ కంక్లూడ్ దిస్ ఇన్ అ బెటర్ వే. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే కనుక దిస్ గివ్ రైజెస్ టు సేల్. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే దీని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ప్రోడక్ట్ సేల్ అవుతుంది. ఈ 3 కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, సేల్ అవ్వట్లేదు అంటే దానికి డిమాండ్ లేదు అని అర్థం. ఇక్కడ నేను చెప్పిన డెఫినేషన్లో కూడా అదే రాశాను. ఎవ్రీ వాంట్, ఇక్కడ వాంట్ అంటే డిజైర్ అండి, కోరిక. సో every want which is supported by the willingness, ability to pay constitute demands for a product. So this is what the concept of demand is. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యాజ్ యూజువల్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బెటర్. ఓకే ఫైన్, ఎనీ డౌట్స్? సో ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్లో ఏదైతే రాశానో దాన్ని నేను మీకు పాయింట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. ఐ హ్యావ్ నాట్
రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఎనీథింగ్. నేను ఏది కూడా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ది డెఫినేషన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆన్ ఏ కండిషనల్ బేసిస్ ఆర్ ఆన్ ఏ పాయింట్ వైజ్ బేసిస్. సింపుల్గా వీటిని మీరు పాయింట్స్గా తీసుకున్నా పర్వాలేదు, కండిషన్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నా పర్లేదు. ఎప్పుడైతే 3 పాయింట్స్ కోయిన్సైడ్ అవుతాయో, లేకపోతే ఈ 3